सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एतवार के एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज के एमरजेंसी बुलेटिन के विच तुहानूं पंजाब समेत दुनिया भर दी सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दसांगे। शुरुआत करांगे पंजाब दीयां खास खबरां तो। पोथी परमेश्वर का थान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों संगतां दे सहयोग के नाल श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया गया। इस मौके अमृतसर दे विच गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब तो सचखंड श्री हरमंदर साहिब तक परंपरा मुताबिक विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। आरंभता तो पहला श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए गए ते हजूरी रागी जत्थियां ने गुरबाणी कीर्तन किया। गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब उस थां ते सुभाईमान है जिथे बह के गुरु अर्जन देव पातशाह ने भाई गुरदास जी पासों सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बीड़ नूं संपूर्ण करवाया सी। नगर कीर्तन दे विच एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी समेत एसजीपीसी के होर मैंबर पंथक हस्तियां अते वड्डी गिणती विच संगतां ने शमूलियत की। सारी समुची मनुखता नूं बहुत बहुत बधाई दिना, कामना भी करदा कि सतगुरु जी ने जिहड़ी बख्शिश साडे सारिआं ते कीती इह तों आपां सेध भी लईए। अपने जीवन नूं गुरबाणी दे आशे अनुसार पढ़ के ज्ञान लैके ते अपनी जिंदगी दा जिहड़ा चाहे किरत करनी आ धर्म की किरत करो, नाम जपो, वंड के छको। ये पवित्र कंसैप्ट सतगुरु जी ने सानू बख्शिश कीते सी। ये सारे कुछ सानू प्राप्ति धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पवित्र गुरबाणी चों हुंदी आ। मैनू इस गल का भी फकर आ कि गुरु नानक देव पातशाह जी के इस पवित्र कंसैप्ट नूं अज वर्ल्ड वाइड जिहड़ा अडॉप्ट किया जा रहा, वो इस करके अडॉप्ट किया जा रहा आद सच जगाद सच हैपी सच नानक होसी भी सच। सतगुरां ने अपने तो अलावा भी दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी अपने बरोबर का दर्जा दिता ਜਿਹੜਾ शायद इस दुनिया के किसी धार्मिक ग्रंथ ਦੇ ਵਿੱਚ दर्ज नहींगा। जे कोई इस नगर कीर्तन विच आ रही ने सच्चे पातशाह लख लख खुशियां संगतां नूं वरता रहे ने। सच्चे ग्रंथ बाबा बुढ़ा साहब जी ने फिर गुरु ग्रंथ से पहले ग्रंथी साहब की स्थापना की। असी इन्हां खुशियां इहो ही खुशियां सानू संगतां विच गुरु ग्रंथ साहब जी नाल जोड़ी रखण। सारियां संगतां नूं बेनती है भी आप जिन्ना भी गुरु के नाल लग सकते हो गुरु ग्रंथ साहब जी नाल जुड़े रहना। हुम आके पहुंची हुई है, सारी संगत बहुत खुशी जाहिर कर रही है अपने वालों। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। गुरु साहिब के पहले प्रकाश दिहाड़े मौके सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब और बाबा अटल राय साहिब विखे सवेरे 9 बजे तो लैके दोपहरे 12 बजे तक पवित्र अलौकिक जलौस सजाए गए। इस अलावा सचखंड श्री दरबार साहिब विखे फुल्लां दी जिहड़ी सजावट है वह भी मनमोहक दृश्य पेश कर रही सी। शाम वेले सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे दीपमाला अते आतिशबाजी का प्रबंध किया गया। गुरु साहिब के पहले प्रकाश पुरब दियां श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। इस महान पहले प्रकाश पर्व दियां समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं समुचे गुरु खालसा पंथ में बहुत 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ पावन दिहाड़ा है ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहली बार प्रकाश किया और ताबिया बाबा बुढ़ा साहिब जी ने ग्रंथी नियुक्त किया। जथेदार साहब ने जानकारी दी कि 30 अगस्त को तख्त श्री दमदमा साहिब विखे श्री अखंड पाठ साहिब के भोग पाए जाएंगे। हजूरी रागी जत्थियां वालों गुरबाणी कीर्तन किया जाएगा और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपूर्णता दिहाड़ा मनाया जाएगा। उन्होंने इस मौके संगत नूं तख्त श्री दमदमा साहिब पहुंचने की अपील भी की। सिख जगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपूर्णता दिवस मना रहा है जो 30 अगस्त को है। परसों आज श्री अखंड पाठ साहिब भी आरंभ होए ने। परसों श्री अखंड पाठ साहिब जी की समाप्ति होनी है। 29 तरीक को रात को 7:30 बजे तो लैके 9:30 बजे तक पंथी साजां दे नाल गुरु घर के रबाबी कीर्तनी तख्त श्री दमदमा साहिब तो इलाही बाणी का कीर्तन करनगे। और 30 तरीक को जिथे श्री अखंड पाठ साहिब जी की समाप्ति उपरंत दीवान सजने उन्होंने दीवानों में भी सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी के जत्थे
ਤੇ ਉੱਘੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 93A ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂੜ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਰੀਬ 100 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਢਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ। ਅੰਦਰੀ ਕਿਤੇ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਮਾ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੁਪਰਟੈਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਰੇਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਏਪੈਕਸ ਅਤੇ KN ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਟੈਕ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। 40 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 320 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮ ਦੌਰਾਨ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੀਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ 12% ਉਹ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 711 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰਟੈਕ ਨੇ 652 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 652 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 59 ਘਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 59 ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 14 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 2009 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਢਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 3700 ਕਿਲੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਇਡਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। DCP ਸੈਂਟਰਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 560 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਤੇ 100 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਕੁਇਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਤੇ NDRF ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 6 ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 200 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਜ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ 100 ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ 20 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਧੂੜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ
ਕਈ NGOs ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ, ਇਹ NGOs ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ NGO ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 30 ਤੋਂ 35 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰਟੈਕ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਤੇ ਹੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਭਗ 267 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਐਡੀਫਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਸੁਪਰਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਲਬੇ ਦਾ ਭਾਰ 80,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਸੁਪਰਟੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਭਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰਟੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਲੈਟ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਿਆਨਕ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 28 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਓ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੁਰਮ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਮਜਬੂਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੋਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ, ਜਸਟਿਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ 1% ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਉਹ ਘਰੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਦਾ 28 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜੂਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਮੂਸਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਕਾਸ਼ ਹੁਣ 2-4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ
ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਬਸ ਥਾਪੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਥਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆਪਦੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਜਤਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਭਰ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ 'ਚ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਮ ਭਾਲਦਾ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੇਮ ਭਾਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਘਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਭਰਾਵੋ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੇਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖੜਾ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿਆ ਵਰਤ ਦਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਉੱਥੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਦੂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੀਜ ਬਣਾਉਣੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 13% ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ 135 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਨੂੰ 235 ਰੁਪਏ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ 350 ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਬੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ 465 ਰੁਪਏ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ 700 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 13% ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ, ਜੀਪ ਤੇ ਵੈਨ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਦੇ 225, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਸ 4505 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਨੂੰ 265 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ 395 ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 7880 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਸ ਬਣੂਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਟਰੱਕ 525 ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ 790 ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਸ 15765 ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। उन्होंने कहा कि पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਹੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛਲੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੋਰ ਤੀਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ 'ਚ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਇਖਲਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਈਏ ਨਾ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਈਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਫॉर ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ देयर। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਕਈ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਜਾਨ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਾਂਗੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਾਹਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਚੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 2,18,000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 4 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ 2,18,000 ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ? ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਥਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ 4 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ 2,18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਬਿੱਲ ਭਰਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ? ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ। 6 ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ 1,37,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। 38 ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਤੇ 80,712 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਤੇ 50,902 ਰੁਪਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੂਮ ਸਰਵਿਸ ਤੇ 17,788 ਰੁਪਏ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਰੂਮ ਸਰਵਿਸ ਤੇ 22,836 ਰੁਪਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ 15,460 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ
ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਰੂਮ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚਾਰਜ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਖੰਗਾਲਿਆ ਤਾਂ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਏ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਬੈਗ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਦੂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਬੈਗ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਦੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਬੈਗ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਦੋ ਕਰੀਬੀ ਇੰਦੀ ਤੇ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਈਓ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਾਸ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਰਹੇ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 3 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਕੀਲ ਸਚਿਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ 2 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ CLU ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਬਕਾ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੈਨਰ ਹੋਮਜ਼ CLU ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 50% ਵਾਹਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ 1 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 10,000 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ 5,000 ਈ-ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਲਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5,000 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ NRIs ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦਰਨ ਰਾਈਸ ਬਲੈਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਡਵਾਰਫ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਮਲਾ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। SRBSDV ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, SCS ਨਗਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 15 ਤੋਂ 25 ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਯਤਨ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਲਗਾਮ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਉਕਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 34 ਜਣੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਚਾ ਨੇੜੇ 40 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਉਦੋਂ ਪਲਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਚੋਂ 5 ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੁਮਨ ਕੌਰ, 8 ਸਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਰਨਾਮੋ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਜੱਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਲੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਡਵਿਨ ਨੂਨਸ ਤੇ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੱਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਾਉਂਕਰ ਤੇ ਰਮਾਕਾਂਤ ਮਾਂਡਰੇਕਰ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਫੋਗਾਟ ਦੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਬੋੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਨੰਦਲ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਜੇ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 38 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 6 ਜਣੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ 6 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਫੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ
ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਲਕਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ ਤੇ ਰੇਲ ਕਾਰਲੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਕਾਰਨ 2 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਕਾਲਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆ ਰਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਚਾਨਕ ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਸ਼ੋਗੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕ ਦੀਪਕ ਜਲੰਧਰੀ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਏਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਲਘੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸ-ਪਾਸ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ CWC ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ 92ਵੀਂ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿੰਧ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 38 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਕੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। POK ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਸਵਾਤ ਘਾਟੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।